پاکستان کے سب سے بڑے شہر، پاکستان کے ریونیوز میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والے کراچی کے 3 کروڑ شہریوں کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ اب سارا پاکستان جانتا ہے، بلکہ پاکستانی جو پوری دنیا میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں کے 3 کروڑ باسی بلا امتیاز امیر اور غریب بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں۔ آج نہیں ترس رہے، پچھلے 10 سال سے، 20 سال سے، 30 سال سے ترس رہے ہیں۔ پینے کا پانی نہیں ہے، لائنز میں پانی نہیں ہے، چاہے وہ ڈی ایچ اے ہو، چاہے کراچی کی کوئی کچی آبادی ہو، چاہے کوئی کراچی کا پرانا علاقہ ہو، پانی نہیں ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی ٹریجڈی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی۔ کراچی کو پانی دینے کا منصوبہ K4، آپ اس کے نام سے واقف ہوں گے، اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ ایک پوری نسل جوان ہو گئی ہے، لیکن کراچی والوں کو آج بھی اس منصوبے کا پانی نہیں مل سکا ہے۔ کراچی والوں کو اس منصوبے کا پانی نہیں مل سکا۔ اس دوران 18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کا اقتدار ان انٹرپٹڈ جاری رہا۔ ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال ہم سنتے رہے کہ اب پانی آیا اور اب پانی آیا، پانی نہیں آیا۔ لگ بھگ 3 کروڑ کی آبادی والے شہر کو یومیہ 1200 ملین گیلن پانی کی ضرورت ہے، مگر اس کو ملتا آدھا بھی نہیں اور شاید 1/4 بھی نہیں۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 2002 میں، جی ہاں، آج سے 24 سال پہلے K4 منصوبے کا اعلان ہوا، مگر 18 سال تک یہ منصوبہ حکومت سندھ کے پاس بد انتظامی کی نظر ہوتا رہا۔ یہ میں نہیں کہتا، جو کہہ رہے ہیں آپ ان کی زبان سنیے۔ K4 کا منصوبہ مجھے یاد ہے کہ قائم علی شاہ صاحب بھی وزیر اعلیٰ تھا، اس زمانے میں مجھے اس پہ بریفنگ دیا گیا۔ قائم علی شاہ صاحب پھر وزیر اعلیٰ بنا، اس زمانے میں بھی اس K4 کا بریفنگ مجھے دیا گیا۔ مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنا، مجھے K4 کا بریفنگ دیا گیا، اور آج بھی میں خوش ہوں کہ ایک بار پھر ہم K4 کے افتتاح پہ موجود ہیں۔ 20 سال سے کام چلتا آ رہا ہے۔ کراچی کو شباز سپیڈ کی ضرورت ہے وزیر اعظم صاحب۔ میں اس ملک کا وزیر خارجہ ہوں وزیر اعظم صاحب، میں ٹینکر سے پانی لیتا ہوں، خریدتا ہوں۔ اس موقع پہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی مسکراہٹیں دیکھی، آپ نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے قہقہے دیکھے۔ یہ کس بات پہ قہقہے ہیں؟ 24 سال ہو گئے ہیں کراچی کو پانی نہیں دے سکے، 24 سال ہو گئے ایک منصوبہ زیر تعمیر ہے۔ یہ ہوا کیا ہے؟ اس کی ہسٹری بھی غیر معمولی ہے۔ آغاز کے 14 سال کی تاخیر کے بعد، یعنی کہ 2002 کے 14 سال بعد 2016 میں تعمیراتی کام کا آغاز تو ہوا، مگر ڈیزائن ناقص تھا، غلط ہو گیا۔ غیر معیاری تعمیرات کے باعث تقریباً 14 ارب روپے تو فوراً ضائع ہو گئے۔ اس کا اعتراف خود وزیر اعلیٰ سندھ بھی کر چکے ہیں۔ یہ ہماری زبانی نہیں، انہی کی زبانی سن لیجئے۔ بہت پرانی ہے، 2002 سے شروع ہوئی تھی، 2002-03 سے 20 سال ہو گئے اس پروجیکٹ کو، اور میں خود سمیت جو بھی اس میں انوالو رہے ان سب کو اس کا قصوروار ٹھہراؤں گا کہ غلط پلاننگ کی بہترین مثال تھی یہ پروجیکٹ جو 2002 سے شروع ہوا، اور پھر فائنلی 2011 میں جا کے اپروو ہوتی ہے 25 ارب روپے میں۔ خیر، وہ کام شروع کرایا، قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے اس وقت۔ اس کی پہلا کام میرے خیال ہے 2015 میں شروع ہوا ہے، if I remember correctly. This is how the wrong planning was done. یہ بننا ہی نہیں تھا یہ پروجیکٹ جو ہے، یہ ساری چیزیں اگر ایڈ کریں گے تو 200 ارب روپے میں جا کے بن رہا ہے، جو کہ اس وقت کہا گیا کہ جی 25 ارب روپے میں بنا دو۔ سر پیٹتے جائیں اور ان کی گفتگو سنتے جائیں۔ سال 2020 میں وفاقی حکومت نے یہ منصوبہ اپنی تحویل میں لے لیا، جان چھڑائی حکومت سندھ سے۔ اگست 2022 میں وابڈا کے تحت منصوبہ اثر نو شروع کیا گیا۔ پہلے فیز میں کراچی کو یومیہ 260 ملین گیلن پانی کی فراہمی کی خوشخبری دی گئی۔ صرف خوشخبری، حکام کے مطابق 4 مین لائن کا تقریباً 70% کام مکمل ہو چکا ہے، یہ وابڈا نے کیا ہے، اور تکمیل کی نئی ڈیڈ لائن دسمبر 2026 مقرر کی گئی ہے۔ اگر اس ڈیڈ لائن کے حساب سے دیکھیں تو اگلے 4 مہینے میں کراچی کا پانی روا دبا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ وابڈا کے ذریعے تعمیر ہونے والا پروجیکٹ کی تعمیرات کس سٹیج پر ہے، اس کا حشر کیا ہوا ہے، اس کے گراؤنڈ کی کیا پوزیشن ہے، اپنے ممتاز انویسٹیگیٹو رپورٹر اختیار کھوکر کی اس رپورٹ پہ ہم دکھاتے ہیں، جو اس کے لیے ٹھٹا میں اس پروجیکٹ کی سائٹ پہ پہنچے۔ کراچی گریٹر واٹر سپلائی K4 منصوبہ پینے کے پانی سے محروم کراچی والوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔
लेकिन ओवरऑल काम देखें, मैं अगेन बताता हूँ कुछ कि हमारी 70% प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस है। हमारी जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो दिसंबर 26 है एंड वी आर मेकिंग ऑल आवर एफर्ट्स टू गेट दिस जॉब डन ऑन दिस डेट। ज़िला ठट्ठा में वाक़ ये किंजर झील है जहाँ से कराची शहर को पानी फराम होता है। कराची शहर के पानी की रोज़ाना ज़रूरत तकरीबन 1300 MGD है, लेकिन शहर को इस वक्त तक उसका आधा पानी मुश्किल से फराहम किया जाता है। पानी की इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हुकूमत सिंध ने आज से 23 साल पहले K4 मंसूबे का ऐलान किया, लेकिन ये मंसूबा पिछले 2 दहाइयों से नाकिस मंसूबा बंदी और बदइंतज़ामी का शिकार रहा और 2022 में ये मंसूबा वफाकी इदारे वापडा के हवाले हुआ। अब दावा किया जा रहा है कि K4 मंसूबे पर 70% काम मुकम्मल हो चुका है और दिसंबर 2026 में K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। हम यहाँ साइट पर आए हैं ये देखने कि इस दावे की हकीकत क्या है। कन्वेंस सिस्टम के हमारा जो पूरा 111 किलोमीटर है उसमें हमने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं। एक पाइपलाइन 1 PL1 हम उसको कहते हैं, दूसरा पाइपलाइन 2 यानी पाइपलाइन 2 है, उसको हमने नाम दिया हुआ है। अभी हमने जो सो फार, अब आप मुझसे पूछेंगे कि जी प्रोग्रेस किया है, तो ज़ीरो से लेके जहां हम खड़े हैं, ये पंपिंग स्टेशन है मेरे बैक साइड पे और लेफ़्ट साइड पे, यहाँ से लेके 64 जहाँ पे हमारा पहला रिजर्वायर है, हमने दोनों लाइंस बिछा दी हैं जो 84 इंच डाया की हैं। We are nearly completion the main work for PL1. We are going to hand over this PL1 package end of the month to the WAPDA employer. मंसूबा चलाने वाले अमले की मुस्तकिल रिहाइश के लिए झील किनारे तमाम तर सहूलियात से आरास्ता कॉलोनी तैयार है, जबकि पंपिंग स्टेशन का कयाम भी एडवांस स्टेज पर है। मेरे परमिशन को तैयार है कि सिविल वर्क्स बहुत हैवी था। ज़मीन से हम 14 मीटर नीचे शुरू हुए थे, 12 मीटर ऊपर तक आए। 3 मंजिलें नीचे हैं, 2 मंजिलें ऊपर है। ये सब रेडी हो चुका है। आप देख रहे होंगे आसपास ये जो लगी हुई है, रंगो रोगन हो रहा है इस वक्त बस, यानी जो सबसे आखिरी काम होता है वो हो रहा है। मेरा आपने कंट्रोल रूम देख लिया, मेरे इलेक्ट्रिक कंट्रोल लग चुके हैं, मेरे मोटरें लग चुकी हैं, पंप लग चुकी हैं। अब तो बस हमें आप समझे कि रंगो रोगन हो गया, उसका बिजली का इंतजार है। इदारा है STDC, सिंध ट्रांसमिशन डिस्बर्समेंट कंपनी, सिंध गवर्नमेंट का, उसके ज़िम्मे को बिजली पहुंचाए। उनका कहना यह है कि जून 27 तक आपको हम बिजली देने के काबिल हो जाएंगे। पंपिंग स्टेशन रेडी होगा, चूँकि बिजली नहीं होगी तो ये सारा बन के आइडियल खड़ा रहेगा। सबसे अहम सवाल ये है कि अगर वापडा अपने दावे के मुताबिक K4 मंसूबा जल्द मुकम्मल कर भी लेता है तो क्या कराची वालों को इससे पानी मिल जाएगा? नहीं, 3 कोनों पे हमने पानी पहुंचा देंगे। एक पिपरी के पास, दूसरा गडाब के पास और तीसरा मंगोपीर के पास। तो लिहाजा जब तक उस पानी को वहाँ से जाने का सिस्टम नहीं बनेगा जो K4 ऑगमेंटेशन के तहत होना है, तो उस वक्त तक मेरा ये निज़ाम भी बनने के बावजूद ऑन नहीं हो सकता। K4 ऑगमेंटेशन के बारे में ताज़ा तरीन बात जो बताई गई है सरकारी ऑफिशियली वो ये है कि 2029 से मिलेगा हमें। तो अब उस वक्त तक हम क्या करेंगे इसका, ये सबसे मुश्किल सवाल है। केंझर झील से कराची के बाहर गडाब में तामीर करदा K4 वाटर रिजर्वायर पर पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई। इस वक्त हम मौजूद हैं K4 मंसूबे के फ़िल्टर प्लांट 2 में। ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये टैंक है, पानी का एक बहुत बड़ा टैंक। पानी यहाँ रिजर्वायर में आएगा, उसके बाद फ़िल्टर होकर इस टैंक में आएगा। पानी को शहर में पहुँचाने के लिए हुकूमत सिंध ने आलमी बैंक की फंडिंग से एक नया मंसूबा शुरू किया है जिसका नाम है K4 ऑगमेंटेशन। ये तकरीबन 90 अरब रुपए लागत का मंसूबा है और इस मंसूबे के तहत कराची शहर के अंदर 96 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जानी है। लेकिन इस मंसूबे के तहत इस वक्त तक सिर्फ 3 किलोमीटर पाइपलाइन का ठेका दिया गया है, जो भी अभी तक काम अधूरा हुआ है। जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा, इस निज़ाम को यहाँ से जोड़ा जाएगा, उसके बाद कराची के शहरी K4 मंसूबे से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और जब तक वो मंसूबा मुकम्मल नहीं होता, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो K4 मंसूबे का है ये बेकार रहेगा। गोया के इश्क के इम्तहान कराची वालों के अभी और भी हैं, अभी पानी उनके नसीब में नहीं है। इस साल दिसंबर तक ये हो जाना था। 18 साल और 24 साल की इंतज़ार के बाद
मगर ये अभी नहीं होने वाला। इसका जवाब क्या है, ये एक सिंध के वज़ीर आला ही दे सकते हैं। पानी कराची के बाहर तक पहुंच भी जाएगा लेकिन कराची के शहरियों तक नहीं पहुंचेगा। ये वो सवाल है जिसने न सिर्फ कराची के शहरियों को ही नहीं बल्कि वापडा हुक्काम को भी सख्त तशवीश में डाल रखा है, क्योंकि K4 मेन लाइन को शहर में पानी की तकसीम के निज़ाम से मुंसलिक करने का K4 ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट भी हस्ब रिवायत सिंध हुकूमत की नाअहली, करप्शन और बद इंतज़ामी का शिकार हो चुका है। K4 ऑगमेंटेशन मनसूबा वर्ल्ड बैंक के ताउन से सिंध हुकूमत के $600 मिलियन के बड़े प्रोग्राम कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के फ़ेज़ 2 का हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट के साल 2024 में मुकम्मल होना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर 3% भी काम नहीं हो सका। अब तक पाइप इंस्टॉलेशन के जो काम हुए हैं उनको भी वर्ल्ड बैंक के माहिरीन गैर मियारी और नाक़िस करार दे चुके हैं, बल्कि मंसूबे के तहत बिछाई गई पाइपलाइन उखाड़ने का भी वर्ल्ड बैंक मुतालबा कर चुका है। ये वो सूरत हाल है जो कराची की तबाही और कराची की बदतरीन अलमिया की कहानी है। इसकी मज़ीद तफसीलात और इसके हवाले से स्पेसिफिक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो हम हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम यूनुस ढागा, साबिक सेक्रेटरी ख़ज़ाना हैं, बहुत ही सीज़न हमारे माशाल्लाह काबिल कदर रह चुके हैं, सिविल सर्वेंट और इसके अलावा इंटरिम गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर थे। बहुत बहुत शुक्रिया ढागा साहब। इन एंड आउट आप इस पूरी चीज़ को समझते हैं। ये कराची के सर्वाइवल की बात है, ये कराची की लाइफ लाइन है। पानी नहीं है तो किसी शहर में नहीं है। और ये दिलचस्प बात है कि शहर में ना जो पुरतायुश इलाके हैं उनमें पानी है ना इसमें, बल्कि डिफेंस के तो बाद इलाकों में पानी की लाइन ही नहीं है, डालते ही नहीं है। तो सर ये अभी भी जो है ये ऑगमेंटेशन जो है इसका 3 किलोमीटर का काम शुरू करने का दिया गया है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। ये पूरे शहर में पानी जाना है, ये क्या कभी कराची वाले तक पहुंचेगा ये K4 का पानी? कामा साहब, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि तकरीबन 29 साल हो गए। 29 साल में ये कई हाथों से गुजरता हुआ K4 का सिर्फ आप वो मंसूबा कंप्लीट होने जा रहा है, अगले साल तक अगर हो गया तो वो जहाँ पे इसके इनलेट्स के ऊपर पानी आएगा, बाकी शहर में पानी थ्रू ऑगमेंटेशन आएगा। एक और सवाल इसके अंदर जो बनता है, तो आपने तारीख बहुत अच्छी बयान की, एक चीज़ मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूँगा। ये मंसूबा 650 मिलियन गैलन पर डे का था, MGD का था। ये 260 का कैसे हुआ, ये भी एक तारीख है जिसमें हमें नज़र आता है कि कराची के साथ कितनी ज़्यादती की जाती रही। वह ये कि जिस वक्त ये मंसूबा बना उसी वक्त कराची, ये जो हमारा कराची वाटर बोर्ड है उसने पानी एक्स्ट्रा मांगा 650 मिलियन गैलन पर डे के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट से। इरिगेशन डिपार्टमेंट का हमारे पास पानी नहीं है, जाइए इरसा से पानी लें। अब ये एक अजीब सी बात थी कि कोई अपने सूबा अपने शहर को कह दे कि आप डायरेक्ट जाइए, आप डायरेक्ट इरसा के पास गए। इरसा ने कहा कि आप अपना वो अकॉर्ड पढ़ लीजिए, 1991 में जो हमने लिखा था आपके साथ, उसमें लिखा गया है कि आपको सिंध को जो पानी दिया जाता है उसमें कराची का पानी इंक्लूडेड है। अगर आप इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं उसको देखें तो सबसे पहला पानी के ऊपर राइट होता है, क्योंकि पानी एक्सेस टू वाटर इज़ अ राइट, उसका पहला राइट होता है हाउस होल्ड का। और हाउस होल्ड में कराची सबसे पहले आता है कि 90% कराची का पानी हाउस होल्ड के लिए इस्तेमाल होता है। और पानी कितना है वो भी आप सुन लीजिए, 67,000 क्यूसिक पानी आता है सिंध को हर साल। 67,000 क्यूसिक में से कराची को चाहिए जो ये K4 के मंसूबे के लिए 1,000 क्यूसिक। 1,000 क्यूसिक उस पूरे 67,000 का 1.5% बनता है। वो 1.5% 40% आबादी को नहीं मिल रहा। तो ये एक बस सबसे बड़ी ज़्यादती है। अब ये जब मुसलसल एक सिंध गवर्नमेंट ने ये रखा अपना स्टैंड कि जी हम पानी नहीं देंगे इरसा दें, पानी नहीं देंगे इरसा देंगे, तो जो फेडरल गवर्नमेंट ने फंडिंग की हुई थी वो परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा था अच्छा आप कितना पानी दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा था हम KB फीडर को पक्का कर देंगे तो उससे कोई 400 क्यूसिक बच जाएंगे, वो हम आपको दे देते हैं, जिसका मतलब है कि 260 मिलियन गैलन पर डे का मंसूबा आपने कर्टेल इसी वजह से किया। ये मैं आप तस्दीक कर दूं। तो अब ये फरमाइएगा कि ठीक है, वापडा कहता है कि हम अब आपके घर तक तो नहीं पहुंचा सकते, हम आपके दरवाजे तक, कराची के दरवाजे तो 3 जगह हैं जहाँ तक हम इसको पहुंचाएंगे, यहाँ रिजर्वॉइस है, आगे आप संभालिए और कराची को पहुंचाएं। और ये असल काम है जिसका कि अब काम आगे चलना शुरू हो रहा है और जिसकी इब्तिदा इस लेवल की है। तो ये किसको पूछे हम कि ये कब पानी आएगा, कहाँ ओवरसाइट है, क्योंकि ये अभी 3 किलोमीटर भी बना है तो उसमें भी वर्ल्ड बैंक के जो कंसल्टेंट्स हैं उनको शदीद उस पर एतराज़ है कि उल्टा सीधा बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
یہ کراچی کے 3 کروڑ کے شہری مزید کتنے سال انتظار کریں گے اس K4 کے پانی کا؟ سر دیکھیں نا، یہ میں نے آپ سے کہا نا، اسے 1/3 آف دی ریکوائرمنٹ آ رہا ہے. 260 جو ہے 1/3 آف دی ریکوائرمنٹ. صحیح بات. اور کراچی میں آلریڈی 650 ملین گیلن پر ڈے سپلائی ہو رہا ہے. 100 سپلائی ہو رہا ہے ہب سے، 550 ہو رہا ہے کنجر سے. تو وہ سسٹم تو موجود ہے. اس سسٹم میں اگر 250 مزید آ گیا تو کوئی سسٹم پھٹ نہیں جائے گا. وہ تو پورا جو آگمنٹیشن ہے وہ 650 کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو 250 کے لیے اس طرح کی بڑی آگمنٹیشن نہیں چاہیے. اگر یہ تھوڑا سا اپنے معاملات کو ٹھیک کریں کراچی واٹر بورڈ والے، تو ایگزسٹنگ سسٹم میں یہ 250 بہا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں. اور یہ جو ہماری اس وقت شارٹیج ہے اس میں کسی حد تک کمی آ جائے گی، 1/3 ہی آ جائے. میرا تو یہ کہنا ہے کہ جی جو آلریڈی آدھا آپ چلا رہے ہیں وہ کیوں نہیں پائپ لائنس کے ذریعے آ رہا ہے، وہ ٹینکرز کے ذریعے آ رہا ہے. تو وہ ایک پائپ لائنس کا جو سسٹم ہے اس کو اگر یہ چلائیں اور اس کے ساتھ یہ 250 ڈال دیں گے تو پائپ لائنیں ہماری ڈسٹرب نہیں ہو جائیں گی. آپ سندھ میں بڑے عرصے آپ نے سروس دی ہے اور آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں. اچھا، یہ جو پانی ہے ہر گھر میں کہیں نہ کہیں سے پہنچ رہا ہے. بالکل پہنچ. صرف یہ ہے کہ اس کی وہ پرائس وہ پے کر رہا ہے جو اپنی استطاعت کے مطابق، جو پاکستان کیا دنیا میں شاید ہی اتنا مہنگا پانی کوئی خرید نہیں سکتا، لیکن اس کو مجبور ہے کہ وہ ٹینکر سے پانی آتا ہے اور وہ اس کو گھر میں مل جاتا ہے وہ پانی. اگر وہ نہیں لے گا تو وہ پیسہ مر جائے گا، ظاہر ہے. تو یہ جو ریڈل ہے یہ کبھی سالو نہیں ہوگی. بالکل. اب یہ میں نے ایک آرٹیکل پہ لکھا تھا، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہمارے ایگریکلچر یوز کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے ادھر 1000 گیلن ملتا ہے 50 پیسے کا. Oh my goodness. اور ہمارا 1000 گیلن 3000 روپے کا. صحیح. یہ فرق ہے. 50 روپے اور 50 پیسے. 50 پیسے. 3000 روپے. یہ فرق ہے. اور وہ جو کراچی واٹر سیوریج بورڈ، جو کہ کراچی کو شاید اس کی ضرورت کا 20% پانی بھی نہیں دیتا ہوگا، وہ کما رہا ہے 35 ارب روپے سالانہ کراچی. فرام واٹر چارجز. جی، واٹر چارجز وہ مختلف جگہوں سے لیتا ہے، بلک سپلائز پہ لیتا ہے، گھروں سے لیتا ہے، ہاؤس ہولڈ سے لیتا ہے. سب سے ملا کے وہ تقریباً 35 ارب، اس کا آپ دیکھ لیجیے بجٹ سالانہ 35 ارب روپے. 95% جہاں پہ پانی استعمال ہوتا ہے ایگریکلچر میں ہمارا، وہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے صرف ½ ارب روپے. 0.5 بلین اور 37 بلین. اب اس طرح کے سب تفاوت ہیں جو کہ چونکہ میں اکثر یہ بات یہی کرتا ہوں کہ جی آپ کچھ خیال کریں، کیونکہ کراچی کے شہری کچھ سارے تو ڈیفنس کلفٹن میں نہیں رہتے. 60% ہماری جو آبادی ہے، 67% ہماری آبادی کچی آبادیوں میں رہتی ہے. جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے صبح سے ٹینکر کے پیچھے بھاگتے ہوتے ہیں ڈبہ لے کے. آپ 100% بہت صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ڈیفنس کلفٹن میں رہنے والے بھی انسان ہیں. مطلب ان کو پانی کی پائپ ان کے لائن ہی نہیں ہے، ان کے کبھی زندگی میں پانی آئے گی نہیں. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر وہ ڈیفنس کلفٹن میں رہتے ہیں تو کیا وہ 2 لاکھ روپے مہینے کا پانی خریدیں گے ہر مہینے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ ہمارے جو اس وقت مڈل کلاس ہے وہ بہت پریشر ہے کہ وہ بجلی بھی مہنگی، پھر پانی بھی اتنا مہنگا، پھر گھر کے بچوں کی فیسیں، کا دن گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے مہینہ گزارنا. کہنے کو تو مڈل کلاس ہے لیکن ان کے لیے بڑی ڈیفیکلٹیز ہیں. لیکن جس قسم کی ڈسپیرٹی کی آپ نے 2 مثالیں دی کہ بلک پانی آپ کو اپ کنٹری سے ارسا کتنا ملتا ہے آپ کو، اور اس کی ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے آپ کراچی کو اس کا کتنا پرسنٹیج دیتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اس کی کاسٹ جو آپ ایگریکلچر کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کیا رکھتے ہیں، اور جو پینے کے لیے اپنے جینے کے لیے پانی مانگ رہا ہے اس کے لیے کیا. یہ کیس اتنا، اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے کہ کیوں علیحدہ ہونا چاہیے اور سیلف ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے اس ملک کے اندر. وہی دیکھیں نا آپ نے جو بات کی کہ آپ خود کہتے ہیں کہ جی کراچی کا پانی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کراچی کے پانی کا پروجیکٹ بنانا بھی ہمارا مسئلہ نہیں، وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے. حالانکہ کسی اور صوبے میں کسی شہر کے لیے واٹر سپلائی فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی، سب اپنے اپنے صوبے خود کر رہے ہیں. تو پانی بھی آپ نہیں دے رہے، اس کے لیے پیسے بھی آپ نہیں دے رہے. حالانکہ پانی، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کے پانی کے حصے کا 1.5% ہے صرف، کوئی بہت بڑے پانی کی اس میں نہیں چاہیے اماؤنٹ. دوسرا جو بجٹ ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ جو دے رہی ہے 70 ارب روپے دے گی اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. وہ 70 ارب روپے آپ کی ٹوٹل جو سالانہ بجٹ کا 10% بھی نہیں.